ایک فائرر کے لیے فائرنگ پوزیشن کا انٹروڈکشن، تعریف، مقصد، فائرنگ پوزیشن کی جو 4 بڑی اقسام ہیں، اسٹینڈنگ، نیلنگ، سیٹنگ اور پراؤن، اور فائرنگ پوزیشن کے فائدے، ہر پوزیشن کا فائدہ ہے اور نقصان، اور اسی طرح فائرنگ پوزیشن کون سی پوزیشن کہاں پر اختیار کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک فائرر کو علم ہونا اور ان کو سیکھنا انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو سب سے پہلے فائرنگ پوزیشن کا انٹروڈکشن ملاحظہ فرما لیں کہ فائرنگ پوزیشن فائرنگ کے عمل کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ جب بھی آپ خدا نخواستہ فائر کریں گے، آپ سکھلائی کی حد تک فائر کرتے ہیں یا آپ فیلڈ میں فائر کرتے ہیں، تو اس کے لیے کہ فائرنگ پوزیشن جو ہے فائرنگ کے عمل کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی پوزیشن ہی درست نہ ہو، درست پوزیشن اگر آپ کی نہ ہو، تو آپ فائر سے بہتر نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مؤثر فائرنگ کے لیے ضروری ہے کہ فائرر اپنے جسم کو متوازن رکھے، یعنی کہ وہ جسم کو متوازن رکھے، یعنی کہ ایک طرف یا دوسری آگے یا پیچھے کی طرف وہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو، نہ متوازن رکھے اور مستحکم رکھے۔ یہ نہ کہ فائر کے دوران وہ جو ہے دائیں کی طرف گرے یا بائیں کی طرف گرے، متوازن برابر رکھے اور وہ گرے نہ آگے یا پیچھے۔ اسی طرح اور ہتھیار کو درست اور محفوظ طریقے سے سنبھالے۔ ایک درست فائرنگ پوزیشن فائرر کو بہتر طریقے سے فائرنگ میں مدد دیتی ہے۔ ڈیفینیشن ذرا ملاحظہ فرمائے۔ تعریف: فائرنگ کے وقت فائرر کی اختیار کردہ مخصوص جسمانی حالت کو فائرنگ پوزیشن کہا جاتا ہے۔ فائرنگ پوزیشن کے مقاصد کہ یہ جو فائرنگ پوزیشن جو اپنائی جاتی ہے اور درست فائرنگ پوزیشن، تو اس کے لیے کیا ہے؟ درست نشانہ لگانے میں مدد دینا۔ جب آپ کی پوزیشن درست ہوگی تو یہ پوزیشن آپ کو جو ہے وہ بہترین نشانہ لگانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہتھیار پر بہتر کنٹرول ہوگا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ملاحظہ فرمائی ہوگی اور اپنی آنکھوں دیکھا حال کہ جوان کی فائرنگ جو پوزیشن ہے وہ درست طریقے کے ساتھ نہیں ہوتی اور اسی کا ہتھیار اس سے اٹھتا ہے بوجہ یہ کہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے ہتھیار پر، تو وہ یا اپنے آپ اس سے لگ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، یا دیگر حضرات اس کی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ نقصان ان کو پہنچتا ہے۔ تیسری کیا ہے؟ فائرنگ کے دوران حفاظت برقرار رکھنا۔ اگر آپ کو فائرنگ پوزیشن کے بہترین طریقہ کار آپ کو پتہ ہو تو آپ آڑ کی مناسبت سے، آپ علاقے کی مناسبت سے، آپ موقع ماحول کو مد نظر رکھتے ہو، آپ اسی طرح جو ہے وہ پوزیشن جب آپ بنائیں گے تو آپ کو آپ کی وہ حفاظت بھی برقرار رہے گی۔ کس وجہ سے؟ اگر آپ درست فائرنگ پوزیشن بناتے ہیں، اگر آپ کو پوزیشنوں کا پتہ ہے کہ کون سی پوزیشن کہاں پر اختیار کی جائے گی۔ ایمونیشن کے غیر ضروری ضیاع کو کم کرنا۔ جب آپ درست پوزیشن اختیار کریں گے موقع ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کی پوزیشن بہترین ہوگی تو سامنے والے پر کارگر فائر لگے گا، تو جب بہترین فائر اس پر لگے گا تو آپ کے ایمونیشن کا ضیاع بھی کم ہوگا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر جسمانی تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد۔ ابھی فار ایگزامپل پوزیشن آپ یوں سنبھال دیں، ابھی کوئی ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ ہتھیار پر پڑا ہوتا ہے اور اس نے مکمل زور جو ہے نا وہ آگے کی جانب دیا ہوتا ہے، تو وہ کچھ دیر کے بعد تھک جاتا ہے۔ تو تھکاوٹ کو بھی کم کرنے کے لیے جو ہے ایک فائرر کو جب وہ ان پوزیشنوں پر وہ سمجھتا ہوگا تو اس کی جو تھکاوٹ ہوگی وہ بھی اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو کم برابر ہوگی۔ فائرنگ پوزیشن کی اقسام
नंबर 1 पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन, नंबर 2 नीलिंग पोजीशन, नंबर 3 पर है सिटिंग पोजीशन और नंबर 4 पर है प्रोन पोजीशन। यानी कि फायरर जो है वो खड़े खड़े फायर करता है नीलिंग, जब वो घुटने को लगा के फायर करता है सिटिंग, जब वो फायरर जो है वो सीट लगाकर फायर करता है, और चौथे नंबर पर है लेट के फायर करना। ये तो थे फायरिंग की 4 अकसाम। अभी आपको बताऊंगा कि खड़े होकर किस तरह फायर किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं एसोसिएट जो स्टांस है, इसमें फायरर क्या करता है, दोनों पांव जो हैं वो बराबर में वो खोलता है, ना कोई पांव आगे और ना पीछे, दोनों पांव इकट्ठे एक ही जगह पर होती हैं, और वो जो है हथियार को एम करके फायर करता है। इसको दरअसल एसोसिएट स्टांस कहा जाता है। आप स्क्रीन पर तस्वीर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसी तरह स्टैंडिंग पोजीशन में दूसरे नंबर पर जो है वो है व्यूअर स्टांस। ये भी तस्वीर आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। फायरर का एक पांव जो है वो आगे जाने होता है टारगेट की सिधाई में, जबकि उसका मास्टर पांव जो है वो बैक की तरफ होता है, जिसको व्यू स्टांस कहा जाता है। याद रखें फायरिंग पोजीशन के बहुत ज्यादा अकसाम है, अगर फायर किस तरीके से भी खड़ा हो, लेकिन मैं आपको वो तरीक़ाकार बता रहा हूं जिनकी बदौलत आप बेहतरीन फायर कर पाओगे। इसी तरह नीलिंग पोजीशन के जो अकसाम हैं वो ये है कि नीलिंग सपोर्टेड, आप घुटने पर जब आप बैठते हैं और आप घुटने का सहारा लेते हैं तो इसको कहा जाता है नीलिंग सपोर्टेड। आप स्क्रीन पर तस्वीर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसी तरह नीलिंग पोजीशन में है नीलिंग अनसपोर्टेड, कि आप घुटने का सपोर्ट नहीं ले रहे और आपने फायरिंग की बेहतरीन पोजीशन बनाई हुई है। इसमें अगर आप मजीद जानना चाहते हैं, अगर आप घुटने पर बैठ गए और आप थोड़ा आगे की तरफ झुके तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड नीलिंग। इसी तरह अगर आप घुटने पर बैठकर सीधे ये होते हैं तो इसको बेसिक नीलिंग पोजीशन कहा जाता है। और अगर आप बैठे तो घुटने पर है लेकिन आपने सीट लगा ली है पांव पर तो इसको बैक नीलिंग कहा जाता है। लेकिन अल मुख्तसर एक पोजीशन वो है जिसमें आप सहारा लेते हैं और एक में आप सहारा नहीं लेते। इसके बाद आते हैं सीटिंग पोजीशन की तरफ। इसमें भी एक पोजीशन आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि आप जो हैं सहारा लेते हैं, घुटनों पर आप अपने हाथ रखते हैं, थाई पर आप अपने हाथ रखते हैं और आप सहारा लेते हैं। और एक दूसरी पोजीशन इसकी ये है कि आप उसमें सहारा नहीं लेते। जिस तरह नीलिंग की पोजीशन मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड नीलिंग, बेसिक नीलिंग, फॉरवर्ड नीलिंग, इसी तरह सीटिंग में भी जब आप बैठते हैं स्क्रीन पर आप तस्वीर मुलाहिजा फरमा रहे हैं तो इसी में भी आप पाँव को खोल कर भी फायर कर सकते हैं सहारा लेकर या सहारा ना लेकर, और पाँव को क्लोज करके भी आप सहारा लेकर या सहारा ना लेकर भी फायर कर सकते हैं। इसी तरह प्रोन पोजीशन की तरफ आते हैं कि फायरर जब लेट कर फायर कर रहा होता है तो वो भी इसी तरह है कि वो एक में लेट कर सपोर्ट लेता है, फ्रंट सपोर्ट, रियर सपोर्ट लेता है, मैगजीन की सपोर्ट लेता है, बाईपार्ट की सपोर्ट लेता है वगैरह वगैरह, और एक में उसके पास सपोर्ट नहीं होती, अनसपोर्टेड। तो आपने इस चीज को मुलाहिजा फरमाया कि दरअसल फायरिंग की जो 4 पोजीशन है, फिर कौन कौन सी पोजीशन किस तरह ली जाती है, स्क्रीन पर आप तस्वीर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और इसके बाद जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आप मेरे अल्फाजात पर समझ आएंगे। आगे बढ़ते हैं कि
ہر فائرنگ پوزیشن کے اپنے فائدے اور حدود ہیں. ہر فائرنگ پوزیشن کے اپنے فائدے اور حدود ہیں. ابھی فار ایگزامپل آپ زیروئنگ کر رہے ہیں, ہتھیار کو آپ زیرو کریں تو آپ نہ تو اسٹینڈنگ میں کریں گے, نہ نیلنگ میں, نہ سیٹنگ میں. اگر آپ کرتے ہیں تو بے شک کریں, لیکن اگر آپ بہتر زیروئنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پراؤن پوزیشن پر کریں گے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ ہر فائرنگ پوزیشن کے اپنے فائدے اور حدود ہیں, تو آپ نے پوزیشن اور حدود کو سمجھنا ہے. مناسب پوزیشن کا انتخاب, صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھی. زمین کی نوعیت, دستیاب سپورٹ کہ آپ کے پاس کون سی سپورٹ موجود ہیں, اور مطلوبہ استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ابھی آتے ہیں کہ ان کے یہ جو 4 پوزیشنیں ہیں ان کے فائدے اور نقصانات آپ کو بتاؤں گا. اسٹینڈنگ پوزیشن کے جو سب سے پہلے فائدے ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھوں گا. اسٹینڈنگ پوزیشن میں جب آپ ٹھہر جاتے ہیں تو فائدہ اس کا یہ کہ آپ کو ٹارگٹ دور تک دکھائی دیتا ہے. آپ نے ہتھیار کو جو ایم کیا ہوا ہے یا ویسے, تو آپ کو جو ہے ٹارگٹ دور تک دکھائی دیتا ہے. ایک فائدہ اس کا ہوا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل یہاں پر ہیں اور آپ بائیں طرف ٹرن کرتے ہیں تو دیکھیں ٹرن کرنے میں بھی کیا ہے, انتہائی آسانی ہے. اسٹینڈنگ ٹرننگ میں بھی اگر آپ کھڑے ہونے کے جو طریقہ کار اس کے فائدے لیں تو اس کے یہ فائدے. تیسرا فائدہ اس کا کیا ہے اسٹینڈنگ کا, آپ جا رہے ہیں, آپ موونگ ٹارگٹ کی طرف یہ آپ موو کر رہے ہیں اور موونگ کے ساتھ آپ ٹرن کریں تو یہاں پر بھی آپ کی کیا ہے, تیزی ہے. چوتھا اس کا فائدہ کیا ہے, بڑی آڑ کے لیے انتہائی موزوں ہے. یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ اگر بڑی آڑ ہے تو آپ اس کے پیچھے بہترین طریقے سے یہ کر سکتے ہیں. پانچواں اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ ٹارگٹ کی طرف موو کر رہے ہیں تو آپ دوڑ کر بھی جا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ تیزی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیفٹ رائٹ بیک پر بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ چھٹا اور پانچواں چھٹا فائدہ اس کے یہ کہ آپ نے اگر کیجویلٹی کیری کی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ فائر بھی کر رہے ہیں تو تب بھی اسٹینڈنگ پوزیشن آپ کو بہترین فائدے پہنچا سکتا ہے. ابھی نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات جو اس کے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹینڈنگ فائر میں آپ تھکتے جلتی ہیں. آپ کھڑے ہیں تو آپ نے جب ویپن کو ایم کیا فائر کریں تو آپ تھکتے زیادہ ہیں, ایک نقصان. دوسرا نقصان اس کا کیا ہے کہ آپ جو ہے دشمن کو ٹارگٹ زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کھڑے ہیں. اسی طرح تیسرا کیا نقصان ہے, آپ کو اسٹینڈنگ میں آڑ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کم ملے گی, تو اس کے یہ بھی نقصانات ہے. تو جہاں پر اس کے فائدے ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں. ابھی نیلنگ پوزیشن کے فائدے کیا ہیں؟ نیلنگ پوزیشن کے فائدے یہ ہیں کہ آپ جب نیلنگ پوزیشن پر بیٹھ جاتے ہیں تو بنسبت اسٹینڈنگ کے آپ تھکتے کم ہیں, ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہو گیا کہ آپ جب نیلنگ پوزیشن پر بیٹھ گئے اور آپ اسی سے دوسری پوزیشن بنانا چاہتے ہیں, پراؤن پوزیشن بنانا چاہتے ہیں, لیٹتے ہیں, تو آپ اس سے جلدی لیٹ بھی سکتے ہیں. اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ رولنگ وغیرہ کرتے ہیں کرالنگ تو آپ یہ بھی جلدی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہیں اس سے مزید فائدے بھی آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں, تھکتے نہیں آپ. اور اسی طرح آپ رولنگ کرالنگ کے پوزیشن پر آپ جلدی جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ بنسبت اسٹینڈنگ پوزیشن کے آپ کو ٹارگٹ کم دکھائی دیتا ہے. اس میں اگر آپ کو دوڑنا ہوا تو آپ اس میں دوڑ نہیں سکتے ہیں. بنسبت اسٹینڈنگ کے اس میں آپ ٹرن نہیں کر سکتے. اور اسی طرح میں ایک فائدہ اس کا بھول گیا ہوں کہ یہ کم آڑ کے لیے بھی انتہائی
मौजू है, जहां पर मैं थोड़ा रुक गया था, मेरे जहन में वो बात नहीं आ रही थी। तो जहां पर इसके फायदे हैं वहां पर इसके नुकसानात भी है। इसी तरह सीटिंग के जो फायदे हैं वो ये हैं कि नीलिंग और स्टैंडिंग पोजीशन की बनिस्बत आप इसमें थकते नहीं हैं, आड़ आपको मुयसर हो जाती है, आपको सपोर्ट आसानी से मिल जाती है। आप अगर सीटिंग से रोलिंग क्रॉलिंग की तरफ जाते हैं तो आप आसानी के साथ जा सकते हैं। इसी तरह इसके नुकसानात इसी तरह हैं जिस तरह सेम मैंने इसी के बताए कि आप इसमें दौड़ नहीं सकते, आप इसमें जल्दी नहीं कर सकते, आपको टारगेट जो है वो दूर तक दिखाई नहीं देता वगैरह वगैरह। प्राउन पोजीशन के फायदे, हथियार को जीरो यानी कि सिफर करने के लिए इंतहाई मुफीद है, कम आड़ के लिए इंतहाई मुफीद पोजीशन है। इसी तरह इसमें आप थकते नहीं हैं। अगर दुश्मन के करीब जाना हो तो ये पोजीशन इंतहाई बेहतरीन है, क्योंकि कम आड़ में आप कैमोफ्लेज एंड कंसील होकर आसानी के साथ वहां पर जा सकते हैं। नुकसानात इसके क्या हैं? नुकसानात इसके ये हैं कि आप इसमें तेजी नहीं कर सकते, दुश्मन तक दूर तक दिखाई नहीं सकते। और इन पोजीशनों में मैं एक और फायदा भूल गया हूं कि दुश्मन के फायर से बनिस्बत स्टैंडिंग आप ज्यादा बचते हैं। इस तरह प्राउन में भी अभी इसके नुकसानात ये कि आप टर्न नहीं कर सकते, आप इसमें जल्दी नहीं कर सकते, आप दुश्मन को दूर तक नहीं दे सकते। तो ये इसके दरअसल नुकसानात थे। अभी याद रखें, ये जो पोजीशन आपने मुलाहिजा फरमाई सोशलेस, इसके अभी आपको बताता हूं, इसके आपको फायदे बताता हूं और इसके आपको नुकसानात बताता हूं। अगर आपके दोनों पांव खुले हों, ज्यादातर अक्सरा हमारे मुल्कों में ज्यादातर हजरात ने हथियार को यूं पकड़ा होता है और पांव उसके यूं होते हैं, तो याद रखें मौजूदा वक्त में ये इंतहाई जो है ये जो पोजीशन है वो नुकसानदेह पोजीशन है। नाजरीन मुझे मुलाहिजा फरमा सकते हैं और आपने दीगर जो है जवानों को मुलाहिजा फरमाया होगा, अगर आपके हाथ यहाँ पर है और पाँव यहाँ पर है, एक तो जब आप जाओगे और जाते जाते जब आप फायर करोगे तो आप फायर के लिए रुकोगे, कुछ टाइम के लिए रुकोगे, तो एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये कि जब आप फायर करोगे तो दुश्मन को आप आड़ यानी कि दुश्मन को आप जो है टारगेट ज्यादा दे रहे हो। तीसरा नुकसान क्या है जिसका? तीसरा नुकसान ये कि खुदा ना खास्ता अगर आप आड़ के पीछे छुपे हुए हैं तो आप आड़ के पीछे नहीं छुप सकते हो, बल्कि आप जो हैं आपके जिस्म का कोई ना कोई सा, अगर आप लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर हैं तो आपका कोई ना कोई सा दुश्मन को दिखाई देगा। तो याद रखें, अगर आप स्टैंडिंग में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है भी, और पोजीशन आप इसका सहारा लें, ये पोजीशन इख्तियार करें और इसमें आप थकेंगे भी ज्यादा, क्योंकि आप जब यू उठानेंगे बनिस्बत वीवर के, तो आप जब यू उठानेंगे तो आप थकेंगे भी ज्यादा। और भी इसके ज्यादा नुकसानात हैं, फायदे कम हैं और नुकसानात ज्यादा हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जो टूटे फूटे अल्फाजात हैं उन पर समझ गए होंगे। वीडियोस के साथ आपने तस्वीरें भी मुलाहिजा फरमाई होंगी, इन पर आप अमल पैरा हों। एक बेहतरीन फायरर को फायरिंग पोजीशन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, उसको इसके फायदे और नुकसानात की भी पता होना चाहिए। और एक बात याद रखें कि जिस तरह की आड़ उस तरह की पोजीशन आपने बनानी है, ये नहीं कि आड़ जो है वो स्टैंडिंग की है और आप प्राउन पर लेट गए और आपने बोला कि प्राउन के फायदे ना, जिस तरह की आड़ उस तरह की आप लोगों ने पोजीशन बनानी है। और जो मैंने पहले आपको वीडियो में पहले बताया था, इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और इसके मकसद, उस पर आपने मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना है। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी मेरी स्नाइपर के बारे में। तब तक के लिए नाचीज शख्स को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।